السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور ہمارے اسلامی بھائی جو بستی میں موجود ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، براہ کرم مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ یہ مجلس دینی مجلس ہے، اور گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر اس قرآن و سنت کے درس کو اپنے گھروں سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا سننا اللہ پاک قبول فرما لے اور ہم سب کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ ہم مہینہ میں ایک بار اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں، جو کیونکہ دعوت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اور یہ پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن شہر اٹاوہ کے زیر اہتمام الحمدللہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ رب کائنات ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے اجلاس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی اللہ قاعدے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تمام تعریف اور بڑائی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی تعریف جتنی کی جائے پھر بھی کم ہی ہے، اور اس کے آخری پیغمبر ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہم سب کی طرف سے درود ہو، سلام ہو۔ آپ پر درود جتنا زیادہ پڑھا جائے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ فی الحال میں نے عنوان جو ہے رکھا ہے اپنے ذہن کے مطابق، وقت کے حالات حاضرہ کے تحت ہم سب کو جس کی ضرورت ہے اور ہر وقت رہتی ہے، لیکن حالات حاضرہ کے تحت جو ہے اس وقت خصوصاً زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ کیونکہ ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے آخری نبی کی امت ہیں، اور آخری کتاب پر ہم اور آپ نظر گھماتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا بالکل جائز نہیں سمجھتے۔ جھکنے سے مراد ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے سجدے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہماری آپ کی جانی مالی بدنی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ دلیل ہم کو قرآن سے ملتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے، کن لوگوں سے؟ جو تمہارا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تم پر ایمان لے آئے ہیں، تمہاری مجلسوں میں تمہارے قریب آ کر بیٹھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، اس بات کو کہہ دیجئے آپ کیا کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ
اور وہی ہم مومنوں کا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ ہم مومنوں کا عقیدہ صرف اللہ پر ہے، وہ ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو اللہ نے سیدھا صحیح سالم بنایا، اور اس کو سیدھا بنانے کے بعد اللہ رب کائنات نے عقل سلیم عطا فرمائی، اور اس عقل سلیم کے اندر لازم ہے کہ اللہ کے آخری محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پیشانی جھکائی ہے تو اپنے رب کے لیے جھکائی ہے، اپنے رب کے سامنے جھکائی ہے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین، ائمان دین، بزرگان دین، نیک صالحین، اگر کسی کا سجدہ جب بھی ہوا ہے، جنگل میں ہوا ہے، دکان پہ ہوا ہے، مکان میں ہوا ہے، مسجد میں ہوا ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہوا ہے، کسی اور کے لیے مومن کی پیشانی جھکنا بالکل جائز نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ رب کائنات ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دیتا ہے، اے لوگو اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی چھوٹی سی پوری عبارت بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے، میں نے آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے اور قرآن نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ اگر مومنوں کا کوئی دوست ہے، سب سے بڑا دوست اللہ کا ہے۔ یہ دنیا کے دوست ایسے ہیں، یہ وقتی طور کا سہارا بھی ہیں، یہ غداری بھی کر جاتے ہیں، ان میں ہماری دوستی ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن اللہ رب کائنات وہ ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اگر ہم اس سے صحیح دوستی نبھائیں گے، اس کی دوستی جب ہی ہوگی میرے بھائیوں جب اس کے تابع ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ اور فرمایا گیا اس سے بڑا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم یہ پڑتا ہے کہ دوست مومنوں کا بہتر اللہ ہے اور مومنوں کا مددگار اللہ ہے۔ تو مدد جو انسانوں کے پاس ہے وہ مدد اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ ہاں ایک پڑوسن خاتون کسی پڑوسن کو جو ہے ماچس مانگنے پر دے دیتی ہے، آگ جلانے کو آگ دے دیتی ہے، یا کوئی اپنا برتن استعمال کے لیے دے دیتی ہے، ایک بھائی کو جو ہے کپڑا اپنا پہننے کو دے دیتا ہے، روپیہ پیسہ ادھار دے دیتا ہے، لیکن جو اصلی مدد اللہ کے پاس ہے وہ اس نے بندوں کی جھولی میں ڈالی نہیں ہے۔ جھولی اس سے مراد یہ ہے، اصلی مدد سے مراد یہ ہے تمہارے رزق میں فراخی کرنا، تمہارے رزق میں تنگی کرنا، تمہاری زندگی، تمہاری موت اور تمہاری عزت اور ذلت جو ہے رب کائنات نے یہ مدد اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ دنیا کی طاقتیں اگر تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری عزت بلند کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا دیں، اپنی مدد استعمال کریں، اللہ جس کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اس کو ذلت مل کے رہے گی۔ کہ اس میں بات باقی ہے کیا؟ بیٹا دینا اللہ کی مدد ہے، بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، بیٹی دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لاکھ دنیا کی مدد اور سہارے پکڑ لیے جائیں میرے بھائیوں، جس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے ہرگز نہیں ملے گی۔ آپ دنیا کی مدد لے سکتے ہیں، ڈاکٹری علاج کرا سکتے ہیں، دیگر سہارے پکڑ سکتے ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی نظر جب تک تمہارے اوپر سیدھی نہیں ہوگی، جب تک تمہاری کسی کام میں مدد نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا سب اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اور مدد ہوتی کس کے لیے ہے؟ مدد اللہ کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ رب کائنات نے آگے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بے شک لوگوں یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے امت محمد یہ یاد رکھو، یہ ہماری دعوت نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے یاد رکھو، وَعَلَمُوا اپنے علم میں لے لو، اس بات کو یاد رکھو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے ہوتی ہے، نیکاروں کے لیے ہوتی ہے۔
اور नेककार जो होगा वो रोजे भी रखता होगा, वक्त आने पर ज़कात भी अदा करता होगा, उसका किरदार भी अच्छा होगा, उसका अखलाक भी अच्छा होगा। चाहे भाई हो या बहन हो, मेरे भाई हो, उसका जो है किरदार भी अखलाक अच्छा होगा, उसका अखलाक भी अच्छा होगा। इसलिए फरमाया गया वो सुन्नतों का पाबंद होगा, वो किसी और के तरीके को अपनाने वाला नहीं होगा। हमें दुनिया में बड़े बड़े उलमा भी मिलते हैं, पीर फकीर भी मिलते हैं, सबसे मिलना है, सबसे सलाम करना है, सबसे मुसाफा करना है, लेकिन तरीका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रखना है। सुन्नत ना छूटने पाई फिर तो है परहेजगार। सुन्नत छूट गई तो लाख तुम टोपियां ऊंची लगा लो, लाख नीचे नीचे कुर्ते जुब्बे पहन लो, लाख तुम अपना होलिया लिबास अच्छा बना लो, जब सुन्नत नहीं तो आप जब तक अल्लाह की नजर में अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली नहीं बन सकते। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अंदाजा लगाओ, अपने नबी की जिंदगी को देखो, अपने नबी की सीरत को देखो। ये कोई पीर की दास्तान नहीं है, ये किसी मौलवी की दास्तान नहीं है, ये किसी जमात की खास बातें नहीं हैं, ये तो अर्श वाले की बातें हैं। उसके मुस्तफ़ा आखिरी पैगंबर अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सहाबी रसूल फरमाते हैं जंग बदर का मौका आ गया, जंग की तैयारियां हो गई, कुफार लोगों ने चैन न लेने दिया, आखिरकार जंग की तैयारियां हो गई, हम लोगों की गिनती हो गई, हम लोगों की गिनती हो गई कुल 313 सहाबे हैं। 313 बड़ी मशहूर हदीस है, उसमें भी सहाबी रसूल बयान करते हैं। हजरत साद बिन वक्कास सहाबी रसूल कहते हैं किसी के हाथ में जो है खाली हाथ है और किसी के हाथ में टूटी हुई तलवार है, और सारे लोग बेसरो सामान हैं और सामने लोग पूरी तैयारी से आए हैं, पूरे असले के साथ आए हैं। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सहाबा इकराम और उनके कमांडर, उनके हादी इमाम आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी जमात का 313 का दारो मदार अल्लाह की जात पर है, कोई सहारा नहीं है। वो लोग 1000 की तादाद में हैं और ये 313 हैं, वो भी निहत्ते हैं, खाली हाथ हैं। मेरे भाइयों, बड़े कमजोर हैं, लोगों ने घेर लिया है, लोगों ने चैलेंज खड़ा कर दिया है। जंग की नौबत आ गई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे 313 को लेकर खड़े हो गए। जंग हो रही है। साद बिन वक्कास सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैंने देखा, कहते हैं कि मैंने देखा जंग के दौरान, जंग की हालत में अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख रहा हूं कि 2 लोग सफेद लिबास में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दाएं जानिब है सफेद लिबास वाला, एक बाएं जानिब है नबी की हिमायत में, मुसलमानों की हिमायत में दुश्मनान इस्लाम से घुसकर लड़ रहे हैं। साद बिन वक्कास सहाबी फरमाते हैं आखिरकार मेरे भाइयों लड़ाई हो रही है। हदीस में यहां तक आता है, सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं हमने देखा इतनी भीड़ में खलत मलत हो रहे हैं, किसके भाई का क्या हाल है। फिर हमने ये भी देखा अल्लाह के पैगंबर हमारे बीच में कहाँ हैं। इतनी भीड़ में 1300 आदमियों का मजमा बन गया, 313 ये हैं, 1000 लोग वो हैं। इतनी भीड़ में अपने पैगंबर को भी देख रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं आज मुसलमानों की इज्जत बुलंद हो जाए। आपने थोड़ा सा मौका देखकर सजदा रेज हो जाते हैं। सहाबी रसूल कहते हैं मैंने जल्दी से अल्लाह के नबी पर नजर डाली, मुझे नजर न आए। मैंने आपके खैमे में नजर डाली, खैमे के अंदर देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदा रेज हैं अपने रब के सामने। और अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक ये है आप अपने रब से बातें कर रहे हैं, चंद बातें करते हैं, या अल्लाह आज इन मुसलमानों की
عزت رکھ لے، اے اللہ اسلام کا پرچم اونچا کر دے، اے اللہ آج اگر ہم مٹ گئے، شکست ہو گئی، اے بار الہ آگے پیچھے پھر کوئی نظر نہیں آ رہا، تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ رب کائنات نے قرآن نازل کر دیا، اذ تستغیثون ربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو، قرآن دلیل دے رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے، اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی، قبول فرمائی، اور جب قبول فرمائی تو مدد آ گئی۔ اللہ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے فاستجاب لکم، رب کائنات فرماتا ہے تم اپنے رب کو گڑگڑا رہے تھے، قرآن کہتا ہے رب کائنات فرماتا ہے اور ہم نے تمہاری فریاد قبول کر لی، اور میں نے تمہارے لیے وعدہ کیا، اے نبی میں نے تمہیں قرآن نازل کیا تاکہ تم اس کی تلاوت کرو، تمہارے دل کو تسکین تسلی ہو جائے۔ فرمایا گیا انی ممدکم، اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری مدد کروں گا، ایسی مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، فرمایا گیا 1000 فرشتوں سے اے میرے حبیب تمہاری مدد ہوگی۔ ایک کے پیچھے مردفین کا معنی ہے کہ ایک کے پیچھے میرے فرشتے میرے حکم سے اترتے چلے آئیں گے۔ اللہ نے 1000 فرشتہ اتارا، جنگ ہو گئی میرے دوست اور بزرگوں، فارغ ہو گئے، صحابہ بھی گڑگڑا رہے ہیں، اللہ کے محبوب بھی گڑگڑا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے بات یہ رکھی ہے آج ہم ایسے حالات میں گزر رہے ہیں تو ہم کو بھی گڑگڑانا چاہیے، اللہ کو روٹے ہوئے رب کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی ہمیں خوشامد کرنا چاہیے۔ اللہ کا منانا یہ ہے ہم نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، فرائض کے علاوہ اور راہ خدا میں صدقہ خیرات کریں، اپنے کردار اچھے کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں میرے دوست اور بزرگوں، اور منتشر ہونے سے بچے، ایک پلیٹ فارم ایک دین پہ آ جائیں۔ رب کائنات فرماتا ہے میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، مدد ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو ہے مسلم شریف کی 3 جلد بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی جو ہے جنگ سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے، دستک آتی ہے دروازے پر، دستک آتی ہے، کنجی بجائی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کون ہے، کہا کہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے۔ فرمایا گیا کیا حکم ہے میرے پروردگار کا؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کے اصحاب نے فارغ ہونے کے بعد ہتھیاروں کو اتار دیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ابھی ہم آپ کے لیے تیار ہیں، سکون سے رہو، عزت سے رہو، اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا، تمہیں عزت دے دی، تمہاری مدد آ گئی۔ ہر صحابی رسول نے سوال کیا، حدیث کے اندر آتا ہے سعد بن وقاص صحابی رسول نے اللہ کے پیغمبر میں نے 2 لوگوں کو آپ کی حمایت میں سفید لباس میں جنگ کے دوران لڑتے ہوئے دیکھا، اجنبی چہرے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں جانب جبرائیل تھے اور بائیں جانب میکائیل تھے۔ اللہ اکبر، مدد آئے گی، لیکن ذہن میں رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کہ جب تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو، ایک آیت معلوم ہو، ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا معلوم ہو تو اس کا دعوت کا کام کرو، اور یہ وہی دعوت کا کام ہے۔ اٹاوا سے چل کر یہاں الحمدللہ چند افراد آپ کے شہر میں آئے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ ذکر الہی کی محفل میں بیٹھے وہ خوش نصیب ہیں، یہ انبیاء کی دعوت ہے، انبیاء کا کام ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے جہاں بھی ذکر الہی کی محفل ہو بیٹا وہاں بیٹھا کرو، بیٹھا کرو۔ یہ بھی کہا تھا بیٹا علماء دین کے پاس بیٹھا کرو، اس کا سبب بتایا تھا، اس کا کارن بتایا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹا دین کی مجلس میں بیٹھنے سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے
कोई न कोई बात नसीहत की ऐसी मिलती है जिससे ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। आपने मिसाल देकर फरमाया जैसे बंजर जमीन पर पानी अल्लाह बरसाता है, हरियाली हो जाती है, ऐसे ही दीन की मजलिस में बैठने से ईमान पर हरारत आ जाती है। मदद आएगी अल्लाह की मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन तौहीद हमारी सही होगी, एक अल्लाह के मानने वाले बन जाएंगे, उस वक्त मदद आएगी। और करना अकीदा हमारा सही होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर न आदम है, न ईसा है, न मूसा है, न कोई और है। आज के दौर के लोगों का नाम ही क्या लेना, 1,24,000 हदीस सनद में ज़ईफ है, लेकिन यहाँ ये हमारी अमली हदीस नहीं है, इसमें हमारे लिए थोड़ी फजीलत है, इसलिए बयान करता हूँ। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सबसे बेहतर पूरी इंसानियत में आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसानियत में कोई नहीं। उनके गुण गाओ, उनकी सुन्नत का प्रचार करो, उनकी सीरत को चमकाओ। अभी बात आई तो आपको बताऊं, लोगों के अकीदे, मुसलमानों के अकीदे क्या आप देखते हैं बाजार में कोई आदमी सिर्फ हरा ही लिबास पहने फिर रहा है, कोई जर्द कलर का पूरा लिबास पहने फिर रहा है, कोई पूरा लिबास काला पहने फिर रहा है। नया मकान बन रहा है तो कंगना बांधा जाता है चौखट पे, नया मकान है तो चोटी लटका दी जाती है काली, नई गाड़ी खरीदी है ट्रक या बस मुसलमान ने तो काला जूता आगे लटका आप देखते हैं। ये शिर्क है, ये अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। तुम्हारा अकीदा बिगड़ गया कि ये चोटी लटकाने से बिल्डिंग पर काली बिल्डिंग को नजर नहीं लगेगी। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, कोई नहीं है। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, ये तय है कि नजर हक है, लग जाती है, लेकिन इन चीजों से नजर बचती नहीं है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तौहीद मदद जब आएगी अल्लाह की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हदीस में आता है, इतनी ताकत न रही मस्जिद में तशरीफ ले जाएं, जिंदगी के आखिरी अयाम, बुजुर्गी है, बीमारी है और बिलबिला रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं मस्जिद तशरीफ ले जाऊं। जब ही तो हुक्म दिया था अबू बकर साहब ये रसूल को, तुम नमाज पढ़ाओ। हदीस के लफ्ज हैं, आपने जो है जब जाने की तमन्ना ज्यादा भरी तो दो सहाबा इकराम ने कांधा लगाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दाएं जानिब से सहारा देते हैं आपका कांधा मुबारक पकड़कर, और हजरत जुबैर बिन अवाम जो है, ये सहाबी रसूल जुबैर बिन अवाम जो है बाएं जानिब लगते हैं। दोनों सहाबा मिलकर नबी को जो है कांधा लगाते हैं और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह को मस्जिद पहुंचाते हैं। आज मुसलमानों में एक गिरोह का अकीदा ये है, या अली मदद। अगर अली मददगार होते, हदीस को पढ़ो, हदीस से अकीदा दुरुस्त करो। क्यों ना अली ने इशारा कर दिया, क्यों कांधा लगाया? इशारा कर देते तो अल्लाह के नबी कहाँ मस्जिद पहुंच जाते। अल्लाह के नबी के पास भी मदद नहीं है, आपको सहारा लेना पड़ा अपनी कमजोरी में, और सहाबा इकराम के पास भी मदद नहीं है कि इशारा कर दे, आपको मदद देना पड़ी, जिस्मानी सहारा देना पड़ा। जब मस्जिद पहुंचे, अगर अली जो है अली के पास मदद होती तो अपने हुसैन रजी अल्लाह ताला अली मकाम की मदद फरमाते। अली के पास मदद होती, कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अब्दुल रहमान नाम का मुनाफिक आता है, जालिम आता है और तेजाब की बुझी हुई खंजर जो है वार करता है पीठ के पीछे से। अली मददगार होते तो अपने वार को रोक लेते, और वो वार जो है आपके लिए शहादत का जाम बन गया, आपको शहादत मिल गई। अली बेटे की मदद न कर पाए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपनी मदद नहीं कर पाए। कैसा अकीदा बना लिया, या अली मदद। अभी मुसलमानों में एक फिरका और भी है, उनका भी अकीदा, वो भी हमें ठीक नहीं लगता। हम अपनी बात करते हैं, हम वो लंबा चौड़ा चैलेंज नहीं करना चाहते। हमारे मुसलमानों में ये भी अकीदा है, या रसूल अल्लाह मदद। उठते बैठते
और लोगों रसूल की सीरत पढ़ो, रसूल पर जो किताब उतारी उस किताब को पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का वालों ने इतना सताया, हिजरत कर रहे हैं और अली को ही मुखातिब करते हैं, ऐ अली ये मेरे पास अमानतें हैं, मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ और मैं मदीना हिजरत करने जा रहा हूँ। मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं और चल रहे हैं, अपने शहर अपने वतन मक्का को देखते जा रहे हैं और सहाबा इकराम को भी बड़ा मलाल हो रहा है। ऐ अली अमानतें लोगों की अदा करके पहुंचा के तुम भी चले आना। अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक अली के पास मदद होती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हिजरत ना करना पड़ती। किसी सहाबी के पास मदद नहीं है, अली के पास लोगों ने अकीदा बनाया और हमारे यहाँ अकीदा है या रसूलुल्लाह मदद, यानी हमारे मुसलमान भाइयों में यह भी अकीदा पाया जाता है। रसूलुल्लाह की किताब कहती है जो आप पर नाज़िल हुई, आपकी हदीस कहती है, आपने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान कहता है, सूरह फातिहा कहती है, बीच वाली आयत कहती है, नबी जितनी नमाजें पढ़ी, फर्ज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, इशराक पढ़ी, जो भी आपने नमाज पढ़ी, आपने बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई नमाज नहीं पढ़ी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अपनी उम्मत को ये कहते रहे, अपनी उम्मत को कुरान पढ़कर सुनाते रहे, जहरी नमाजों में, सर्री नमाजों में, नफली नमाजों में, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही मदद चाहता हूँ। मेरे नबी ने कभी किसी गैर से मदद नहीं मांगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये कुरान कैसा पढ़ते हो, मुस्तफा पर ईमान कैसा रखते हो, मदद आएगी, जरूर आएगी, आज भी आ सकती है, कल आएगी, 4 दिन बाद आएगी, लेकिन तौहीद हमारी सही हो। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह को पुकारे, जंगे बदर है, पेशानी टिकी है, आपकी फर्ज नमाजें हैं, पेशानी टिकी है। मेरे भाइयों, अल्लाह को याद कर रहे हैं, आप लंबे लंबे क़याम कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। इबादत किसकी है? पहला टुकड़ा आयत का ये बता रहा है। इस आयत को ही अल्लाह का बंदा जो है, रसूलुल्लाह का उम्मती, गौर से पढ़ ले तो उसकी इस्लाह हो जाए। तेरी ही इबादत करता हूँ, किसी और की नहीं, और तेरी ही मदद चाहता हूँ, किसी और की नहीं। एक कहावत है ना, पानी का प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चलकर नहीं आएगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मदद के तलबगार हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, सारी जिंदगी पुकार रहे हैं, नमाजों में पुकार रहे हैं, नमाज के बाहर पुकार रहे हैं, सफर में भी पुकार रहे हैं, हजर में भी पुकार रहे हैं, इज्तिमा में भी पुकार रहे हैं, इनफरादी भी पुकार रहे हैं। मेरे नबी ने जब भी पुकारा, अल्लाह ही को पुकारा और अल्लाह की मदद आई। मेरे नबी के पास जरूर आई, असहाब रसूल के पास भी मदद आई। और यही बुजुर्गान दीन का दीन था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में आता है, इब्राहिम का जमाना आपने बताया, कुरान इसकी दलील देता है, हदीस से इसकी दलील मिलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में तन्हा मुवाहिद आदमी है, तौहीद परस्त है, आगे पीछे कोई हिमायती नहीं है। हदीस के लफ्ज़ यही हैं, आप अकेले हैं। मुशरिक कौम से तौहीद का झगड़ा है, मुशरिक कौम ने उनको आग में डाल दिया। कुरान कहता है रब्बे कायनात ने आग के ऊपर जो है उसको हुक्म दे दिया, इब्राहिम की मदद फरमाई, ऐ आग मेरे खलील के लिए मेरे हुक्म के मुताबिक ताबे हो जा, ताकि मेरे खलील को तकलीफ ना हो। इब्राहिम को तफसीर में आता है, हदीस में आता है, 40 दिन 40 रातें उस आग में डाला मुशरिकीन लोगों ने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्राहिम की जबान पर क्या अल्फाज थे, क्या नारा था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्राहिम इस बात को पढ़ते रहे, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही मेरा कारसाज है, वही मेरी मदद करेगा, वही मेरे काम बनाएगा, वही मुझे नजात देगा। आज हालात हाज़िरा के तहत सुनने में आ रहा है मुसलमान औरतें भी रोज़े रख रही हैं, मर्द भी रोज़े रख रहे हैं। अच्छी बात है, उनकी नीयत ये है आने वाली परेशानियां अल्लाह पाक हमें इनसे बचाए, उनकी नीयत ये है। अभी इटावा में रोज़ा रखा गया 3-4 दिन पहले ही, गालिबन जुमेरात का शाही जामा मस्जिद में वहाँ इफ्तारी का एहतमाम हुआ। तो क्या नियत है, अल्लाह पाक ये मुश्किलात सामने आती चली जा रही हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम डर रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम थर्रा रहे हैं, हम कपा रहे हैं, मेरे अल्लाह हम रोज़ा रख रहे हैं इस नियत से, हमारे इस अमल की बरकत से, अगर तेरी रज़ा के लिए हमने रोज़ा रखा है तो हमें इन मुश्किलों से नजात दे दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इब्राहिम ज़बान पर पढ़ते रहे, 40 रात अल्लाह को याद करते रहे, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अभी नाम लेकर कुछ बात कर दे तो फिर आदमी ये कहता है यार जी बस यही तो बात है, वहाँ भी लोग छीटा कशी करते हैं। आज आदमी कैसी कैसी मदद मांग रहा है, फला फला फला, नाम भी मुझे याद है लेकिन ठीक नहीं है। क्या इससे बढ़कर कोई दावत है? हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मदद मांग, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। आज मुसलमानों की दरवाज़ों पर ऐसे भी पंफलेट लगे होते हैं, या रसूल अल्लाह मदद, अल्लाह के रसूल अल्लाह से मदद मांगे, तुम रसूल अल्लाह से मदद मांगो। ये बड़ा उल्टा निज़ाम हो गया, इसीलिए बर्बादी है। मैं यही कहूँगा, हमारी तौहीद बिगड़ गई, हमारा अकीदा बिगड़ गया। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कैसी नमाज़ें पढ़ रहे हैं? नमाज में हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह के सिवा उसमें कोई नहीं है, उसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह का भी जिक्र है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और नमाज से बाहर निकले तो हमारा अकीदा फिर खराब है। अकीदा सही होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है, आप अपने असहाब के साथ हैं और असहाब आपके मुंतशिर हैं, इर्द गिर्द हैं, बिखरे हुए हैं, आराम फरमा है सब लोग। हदीस के लफ्ज हैं, हदीस सनद में सही है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है, आंख लग गई, इस्लाम का दुश्मन आता है, आपकी तलवार जो है नियाम से निकाल लेता है और जो है तान कर खड़ा हो जाता है, ललकारता है, रसूल अकरम की आंख खुलती है। अगर अल्लाह चाहता तो आंख नहीं खुलती। जब आंख नहीं खुलती तो फिर हदीस कैसे बनती? और जब हदीस बनी तभी तो उम्मत को मालूम पड़ा क्या असबाब बन गए। वो तो ललकारता है, ऐ मोहम्मद अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? मेरे नबी खाली हाथ हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को याद किया, उसके सामने पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। यानी तू कुछ भी ताकत लगा ले अपनी, यानी और हिमायती भी बुला सकता है, एक तलवार तेरे हाथ में है, कितना ही बड़ा हथियार उठा ले। हदीस का मंशा यही बता रहा है, तू कुछ भी कर ले, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा कारसाज है। मेरे नबी ने भी इसी दुआ को पढ़ा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस कुरान के पढ़ने वालों, तौहीद सही करो, अकीदा सही करो। और तुमसे ये भी कहा जा रहा है, इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह की मदद करो। क्या मिलेगा तुम्हें? अभी यहाँ बात बड़ी अजीब सी लग रही है। अल्लाह की मदद के ताल्लुक से मुहक्किकीन ने लिखा है, इन तंसुरुल्लाह के ताल्लुक से इसका मतलब ये है, अल्लाह की मदद से मुराद कारण सबब ये है कि अल्लाह के दीन की मदद करना है, इन मस्जिदों को आबाद करना है, अल्लाह
اللہ کی عبادت کرنا ہے اور مدرسوں کی حفاظت کرنا ہے، بچوں کو دینی تعلیم دلانی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی مدد یہ ہے، وہ تو رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کا پالنہار ہے، وہ تم سے مدد یہی چاہتا ہے۔ تم کو پیدا کر دیا، تم سے کہہ دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو پیدا کر دیا، میں نے انسانوں کو پیدا کر دیا، اس کا سبب بھی بتایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، یہ اس کی مدد ہے۔ فرمایا تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد یہ ہے جب تم اللہ کے دین کا خیال رکھو گے، اس دین کو مٹنے نہیں دو گے، اس دین پر دعوت کا کام کرو گے، اس دین کو خالص کرو گے، اس دین میں شرک اور بدعات بھی داخل کر دیا گیا ہے، اس کو چھانٹو، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو۔ اللہ کی مدد یہ ہے ینصرکم، اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ پاک کون سی مدد کرے گا؟ قرآن کہتا ہے، یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، میں تمہارے قدم جما دوں گا۔ تم لڑکھڑا رہے ہو، ڈگڈگا رہے ہو، تمہیں خوف ہے دشمنوں کا، اپنے مال کا، جو بھی تمہاری پریشانیاں ہیں تمہارے قدم جما دیے جائیں گے۔ تم جب اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ایسی مدد کرے گا پر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد دین کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کی، اس بندی کی، وہ بندی عورتیں ہماری مائیں بہنیں یہ نہ سوچیں ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو گھر میں کلمہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ۔ اے میرے بیٹا لا الہ الا اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ پڑھاؤ، ان کا عقیدہ بناؤ۔ ماؤں کی دعوت یہ ہے، بہنوں کی دعوت یہ ہے، اگر تم نے کلمہ پڑھا دیا تو آپ کو معلوم ہے یہ کلمہ ہماری بہن نے پڑھایا، چھوٹے سے بچے کو پڑھایا، 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، یہ دعوت ہے۔ اور یہ کس کی دعوت ہے؟ تو تمام انسانیت کے سردار میرے دوست اور بزرگوں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم کی دعوت ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے ابو طالب پہ پیش کیا گیا، یہی وہ کلمہ ہے مکہ والوں کے سامنے رکھا گیا، یہی وہ کلمہ ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگا گیا، اعلان ہو گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور لوگوں کو برا لگ گیا یہ ہمارے دین سے الگ ہے، یہ ایک رب کی بات کرتا ہے، ہمارے تو بے شمار خدا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومنوں کا خدا ایک ہوتا ہے، مومنوں کا ہادی، مومنوں کا نبی، مومنوں کا کمانڈر، مومنوں کا نبی محمد الرسول اللہ ایک ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ تو میں یہ کہوں، مائیں یہ نہ سوچے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن کی 8 دن کے اندر سورہ اخلاص سکھائیں، 2 لائنوں میں ہے، اور ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے سورہ اخلاص 1 بار پڑھی 1/3 حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سکھاؤ اس کو، 10 منٹ کا مدرسہ لگائیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں 24 گھنٹے میں اپنے گھر میں 10 منٹ کا مدرسہ لگائیں، اپنا وضو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کی نماز صحیح کریں، ان کو آہستہ آہستہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائیں۔ انشاءاللہ یہ دین کا کام، بہنیں بھی اس میں ذمہ داری ہیں، ہماری ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بات یہ چل رہی تھی، رب کائنات فرماتا ہے اللہ پاک تمہاری ضرور مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے فرمایا جاتا ہے اللہ کے دین کی مدد۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے کے بالکل قریب ہوں، لہٰذا ہمیں اس دین کو سمجھنا ہے۔ ہم نے دیکھیے کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑا، کسی بھائی کو نہیں چھیڑا، اور چھیڑنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کے ساتھ بہت کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے لوگو جس حالات سے تم گزر رہے ہو، آج کے حالات کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے ایک بار صحابہ اکرام کے اوپر پریشانیاں آئیں تو 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا، کوشش ہوگی 5 منٹ سے زیادہ نہ لگے۔
सहाबा इकराम ने एक बार जो है गिड़गड़ाने लगे, लड़खड़ा गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी? बड़ी परेशानियों का सामना है, इंसानी फितरत है, वो डर जाता है, वो घबराता है। इंसान के अंदर अल्लाह ने डर रखा है, अपना भी सबसे बड़ा डर रखा है, इंसान के अंदर इंसान का भी डर रखा है। आपने कुरान में पढ़ा है, जब मूसा ने कहा था अपनी कौम से यहीं ठहरना, नहीं सामने आग जो जल रही है, रात का आलम था, कुरान का तर्जुमा बयान कर रहा हूँ, आग जल रही, मैं आग लेकर आता हूँ। जब आग का अंगारा लेने पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, आवाज आ गई, ऐ मूसा डरो मत। मूसा डर गए करीब जाकर, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा और ज्यादा डर गए। तो इंसान के अंदर डर से मुराद मेरी ये है, कोई आदमी सोचे साहब डर तो होता है, हाँ हाँ डर होता है, लेकिन तौहीद जब मजबूत होती है तो डर बहुत कम होता है, बहुत कम डर होता है। अल्लाह पाक उसका सीना कुशादा कर देता है। आज के हालात हाजरा कितनी परेशानियां हैं, डर लग रहा है, सफर करते में आदमी डर रहा है। जैसे भी हालात बने, जहां से भी बने, ऐसे हालात बन गए हैं, बहनें भी डर रही हैं। मैं पूछता हूं, जायज ना जायज अपनी जगह है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, वक्त के हाकिम के लिए कुछ नहीं बोलूंगा कि शाहीन बाग में बैठने वाली जो भी माएँ बहनें हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हों, किसी भी घर की हों, किसी भी कास्ट की हों, क्या उनको रात की तन्हाई में डर नहीं लगता होगा कोई हम पर पीछे से हमला ना कर दे, क्या कोई बहुत बड़ी चढ़ाई ना कर दे? दिल में ख्याल तो आता ही होगा। मर्द आदमी डर जाता है, वो औरतें बैठी हैं, रात में बैठी हैं, दिन में बैठी हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनके हौसला अफजाई की बात आपको बता रहा हूं कि बताओ उनको भी डर होगा। बताने का मकसद ये है, आज बच्चे डर रहे हैं, बड़े भी डर रहे हैं, जवान भी डर रहे हैं। और मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हालात हाज़िर ऐसे बन गए हैं। बहरहाल परवरदिगार आलम हमारे आपके दरमियान सुकून पैदा फरमा दे, अमन व अमान पैदा फरमा दे। रब्बे कायनात फरमाता है हमारी दिलों की तसल्ली के लिए, अम हसिबतुम अन तदखुलूनल जन्ना, क्या है लोगों, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम जो है जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे आराम से? आज दुनिया का मकान नहीं है, 50 करोड़ का खरीदा है, 50 लाख का खरीदा है, 25 लाख का खरीदा है। ये दुनिया के घर नहीं है, ये वो घर है जो दुनिया में कोई घर नहीं है, न आसमानों के ऊपर है, न जमीन के नीचे है। अल्लाह ने वो घर बनाया है, वो जन्नत बनाई है अपने नेक बंदों के लिए, मुत्तकी परहेजगारों के लिए, जो यहाँ अपने नरम बिस्तर सर्दियों में छोड़कर अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, अपनी परेशानियों का इलाज हल उसके सामने रखने के लिए बिस्तर छोड़कर नमाजें पढ़ रहे हैं। सोने वाले की आंख खुल रही है, बिस्तर में से झांक कर देख रहा है। माँ बूढ़ी मुसल्ले पे बैठी है, बहन भी बैठी है, कुरान पढ़ रही है, बुजुर्ग बूढ़ा बाप बैठा है। ऐ नौजवानों, तुम अमली मेहनत करो। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक तुम्हारे ऊपर वो परेशानियां नहीं आई। कुरान ये बता रहा है। आज भी हम गिड़गड़ा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अब हालात बिगड़ना क्या है भाई? जैसी खबरें आजकल आ रही हैं अखबार में और जो हम खबरें सुन रहे हैं मोबाइलों पे, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। हम सियासत नहीं जानते, हम अपना दीन का इल्म रखते हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है इस बात को कि ऐ लोगों सुन लो, तुम्हारे ऊपर अभी वो परेशानियां नहीं आई हैं। हालांकि मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, मानिंद उन लोगों के, मानिंद उन लोगों के जो तुमसे पहले गुजर गए हैं, उन पर परेशानियां आई थी। जैसा ये मैंने बयान किया, इब्राहिम को आग में डाल दिया, तो क्या मामूली काम था? वो तो अल्लाह की मदद थी, इब्राहिम बच गए। अभी तुम्हें आग में डाला जाए 40 रात, तो पूछो कि आदमी बच जाएगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उसमें मोहर लगाने पड़ेगी, अल्लाह की मदद होगी तो बच जाएगा।
अकल कहती है नहीं बचेगा। शदीद आग जल रही है, अरे 1 घंटा भी नहीं बचेगा, 2 मिनट भी नहीं बचेगा। जो भट्टी होती है तेज आग की उसमें डाल दो, आदमी चुरमुर हो जाएगा। अल्लाह की मदद होगी, बचेगा, हर हाल में बचेगा। रब्बे कायनात ने फरमाया, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हारे ऊपर वो परेशानियां नहीं आई। मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, मसलों का मुरादा फरमाया गया यानी उन लोगों के माने, उनके मिस्ल, उन जैसी परेशानियां जो तुमसे पहले लोग दुनिया में गुजर गए हैं। यहाँ कुरान ने हमारी ईमानों को मजबूत किया है, हमें तसल्ली दी है। इसलिए रब्बे कायनात फरमाता है, ओ लोगों मस्सतहुमुल बअसा वज़र्राउ वज़ुलज़लू, पहुंची उनको सख्ती, उन लोगों को बहुत सख्तियां हुई, वज़र्रा, उनको बड़ी तकलीफें आई। हमसे पहले जो लोग नेक मुसलमान दीनदार गुजर गए हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम गुजर गए हैं। वज़ुलज़लू, कुरान कहता है उनको खूब हिलाया गया। आप जमीन पर जलजला देखते हैं, कहते भूकंप आ गया, जलजला, जमीन हिलती है, जब आंखों के सामने हिलती है। वो मंजर भी आपको याद होंगे कुछ बरसों पुराने, जब जमीन हिली तो लोग सारे के सारे घबरा गए मेरे दोस्त और बुजुर्गों। और जहां सख्त शदीद भौचाल आ जाए फिर क्या बनेगा? अल्लाह का कुरान कहता है वज़ुलज़लू, और उनको खूब हिलाया गया, उन पर परेशानियां आई, चारों तरफ से उसको हिलाया गया। हत्ता यक़ूल रसूल, और रसूल को भी हिलाया गया। उस दौर के जो लोग नेक लोग थे उनके ऊपर जो पैगंबर निगहबान था, हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक के रसूल और वल्लज़ीना आमनू मआ, और ईमान वाले, उस वक्त का पैगंबर, उस वक्त के ईमान वाले, कुरान कहता है चीख मारने लगे और कहने लगे, वो लोग चीखने लगे ईमान लाने वाले, ऐ अल्लाह मदद कब आएगी? खूब झंझोरा गया हो। एक बच्चे को हाथ मार दिया जाता है, कभी बच्चे का हम जो है गुस्से में कांधा पकड़कर हिला देते हैं। हाथ मारना, ज्यादा गुस्सा आया तो झंझोर देते हैं, और ज्यादा किसी को गुस्सा आता है तो जमीन पे बच्चे को उठाकर भी पटक दिया जाता है। तो डर है इस बात का कि वो अजाब ना आ जाए मेरे मौला जो हमारी बस्तियां उलट पलट कर दे। तेरे हाथ में ताकत है। मस्सतहुमुल बअसा, पहुंची उनको सख्तियां बेशुमार, वज़र्रा, और तकलीफें पहुंची, वज़ुलज़लू, और वो हिलाए गए खूब। हत्ता यक़ूल रसूल, और रसूल भी कहने लगे, वल्लज़ीना आमनू मआ, और ईमान वाले भी कहने लगे। क्या कहने लगे? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? किसको पुकारा? इतनी परेशानियों में बेशुमार, वज़ुलज़लू, हिलाया गया खूब, तमाम तो परेशानियां। कुरान ये शहादत दे रहा है अल्लाह के नेक पैगंबरों ने उस जमाने में भी वल्लज़ीना आमनू मआ, और उनके साथियों ने भी अल्लाह ही को पुकारा, किसी और को नहीं पुकारा। फरमाया जाता है अल्लाह रब्बे कायनात ने सुना, कुरान कहता है अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, याद रखो मोमिनो, कुरान के पढ़ने वालों, अल्लाह की मदद बेशक बहुत करीब है। मैंने सूरतुल बकरा की ये आखिरी 216वीं आयत पढ़ी है। परवरदिगार आलम से दुआ कर ले मेरे भाइयों, वक्त मुझे निकलना भी है, खैर मेरे भाइयों इस बात से दुआ कर ले, बारे इला हम सब की इतना सख्त इम्तहान न ले परवरदिगार आलम। ऐ अल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ मेरे परवरदिगार जहां हमसे कहीं भूल हो गई हो, औ अख्ताना, अगर कहीं खता हो गई हो, ऐ मेरे परवरदिगार तू ही तो माफ करने वाला है, तेरे अलावा कोई नहीं है। ऐ अल्लाह हम हमारी जान माल की हिफाजत फरमा, जान माल की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इस्लाम के अंदर हैं मोमिन मर्दों की हिफाजत फरमा, और कुल्ली तौर से मोमिना बहनों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के अंदर चैन और सुकून नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं भला वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह उनको भी सुकून अता फरमा दे, अल्लाह उनकी भी मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह जमीन पर सारी जमीन तेरी है, तू सबसे बड़ा बादशाह है। जो लोग फसाद फैलाते हैं जहां भी, अल्लाह तू उनको जो है सिराते
مستقیم پہ لا کر کھڑا کر دے، اور تو چاہے میرے مولا، تیرا ہی تو اختیار ہے، تیری ہی تو طاقت چلتی ہے، تیرا ہی تو زور چلتا ہے، اور تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دے، تیرے ہاتھ میں اختیار ہے میرے مولا۔ ہمیں جو ہے تمام آفتوں سے، تمام لوگوں کے شر سے، تمام شیطانی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، ہماری گلیوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، اور بالخصوص ہم اپنے پورے ملک سے، ہندوستان سے، تمام لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہم مسلمان محبت کا دعویٰ سب سے آگے کرتے ہیں۔ کوئی دھرم کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، ہم مسلمانوں سے بڑھ کر ہندوستان سے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی شرافت دکھا دی ہے ہندوستان کے ناگرکوں کو۔ آج اتنی آفتیں آنے پر بھی آج بھی ہم لوگ شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو ہم لڑائی لڑ رہے ہوتے۔ ہماری مسجد کا معاملہ سامنے آیا، ہم نے دکھا دیا اچھے دن ہیں، ہم مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ اے میرے ہندو بھائیوں، ہم تمہیں اچھے دن دے رہے ہیں۔ دیکھو ہماری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، ہم نے خاموشی اختیار رکھی۔ ہم چاہتے مسلمان اس دن بوال کھڑا کر دیتے، ہمیں بولنے کا حق تھا، ہم جب بھی نہیں بولے۔ اچھے دن ہم تمہیں دے رہے ہیں میرے بھائیوں۔ بارے الہ ہمارے ملک کے اندر سکون شانتی پیدا فرما۔ اللہ پاک سب کو ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی بھائی سے مراد ہے انسانی تعلقات، کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو ہندو بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کی بستیوں میں آنے جانے کا راستہ اور ان سے بڑھ چڑھ کر ان کو بھی ہمارے دلوں میں اتار دے میرے مولا۔ اے اللہ ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما دے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو وقت پر نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری سستیاں یہ ہمارا عذاب ہے، یہ تیرا عذاب ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے غلط کرتوت۔ آج بھی ہم نے ٹیلی ویژن نہیں چھوڑا، آج بھی ڈی جے بج رہے ہیں، آج بھی باراتیں مسلمانوں میں چڑھ رہی ہیں، آج بھی سدا خوری ہو رہی ہے، آج بھی زناکاری ہو رہی ہے، آج بھی جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ نامعلوم تمہاری گرفت کر لے، کب کر لے؟ ان بطش ربک لشدید۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے بار الہ ہم سب کو خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم۔